जीवन रहिले जीविका कथा आम चिंता करवा। तेणु ये कोरोना महामारी द्वारा जो आम जीवन विपर्यस्त सेठी जीविका कथा आदौ चिंता करा जाई पारे ना। विश्व रे कोरोना महामारी जेतिकी भाव में जनजीवन को अस्तव्यस्त कर देछि, सेथिरे नाटक कथा चिंता करवा एवं मंच कथा चिंता करवा निश्चित भाव में बड़ कष्टकर व्यापार। तेणु से परिप्रेक्षी रे मोर गोटे मात्र निवेदन जे कलाकार माने निश्चित भाव में किसी जेहेतु कार्य नाही केवल घरे बसी रही नुआ नुआ नाटक को पढ़ंतु एवं टीवी माध्यम किसी किसी नाटक को मध्य भी सर्वभारतीय नाटक को देखंतु एवं नाटक को देखी तांकर संलाप उच्चारण एवं तांकर भाव भंगी शैली सेटा को अनुधावन करंतु एवं निजे केमिति भाव में भल नाटक करि परिबे भल संलाप कहि परिबे से कथा ताकू चिंता करवाटा वर्तमान समय एवं अभिनेता माने सेया कले भविष्य रे समय निश्चित भाव में आसीबो जे दर्शक माने मंचरू दूरे जीवेनी। सबु कथा जते बळे ठीक भाव में चलिबो सेते बळे मंच को दर्शक आपणे नेबे एवं नुआ नुआ नाटक हबो एवं नाट्यकार माने मध्य यही समय घरे बसी रही नुआ नुआ नाटक रचना करंतु एवं निर्देशक माने मध्य किछि किछि भिन्न स्वादर नाटक करी दर्शक मान को आकृष्ट करिवार चेष्टा करंतु। तेबे जाई कि आमे निश्चित भाव में मंच को आपणेबा एवं नाटक बंचिबो एवं नाटक बंचिबा सहित देश भी बंचिबो एवं नाट्यकार निर्देशक एवं अभिनेता मान भितर जो समन्वय स्थापन हो पार शेष एति कह जाई पारे जे सृष्टि आरंभरू ए जावत नाटक एक प्रवाहमान गति रे चली। तेबे आमको ये जो कोरोना महामारी समय रे एटा होछि आम पाई साधनार समय। तेणु आमे निश्चित भाव रे यही समय रे नाटक उपरे आलोचना पर्यालोचना करी खूब भल नाटक मंचस्थ करने आम निश्चित भाव में चेष्टित हवा। तेबे जाई आगामी दिन मानकरे पुणी नूतन सूर्योदय हब अंधकार दूरे जीव एवं कोरोना महामारी को आमे प्रतिहत करि परिबा आउ आमे खूब भल नाटक मंचस्थ करी दर्शक द्वारा आदृत हवा। नमस्कार। नमस्कार। आपण माने जानिछंती कोरोना महामारी आमर अति प्रिय अग्रज प्रतिम विशिष्ट नाट्य निर्देशक संगठक अभिनेता पुलिनी बिहारी मानसिंह को आमठू छड़े नेला। तांकर एई अकाल वियोग ओडिशार नाट्य जगत रे शोकर छाया खेई देछि। आमर दुर्भाग्य जो लोक आमको कलिग कला परिषदर सभागृह को डाकी दिवंगत अनेक लोकंकर तैलचित्र रे पुष्पमाल्य दियाउथिले एवं सेमानंकर स्मृतिचारण करुथिले। संघरोध जोगु आमे तांकर शेष दर्शन करि पालु नाही। तांको तैलचित्र रे फुलटी देई एकाठी होई तांकर स्मृतिचारण मध्य करि पालु नाही। ओडिशार केतेक विशिष्ट नाट्य व्यक्तित्वंकर वक्तव्य को पुष्पमाल्य रूप में ग्रहण करी आमे एकत्र राउरकेला तरफ से दिवंगत आत्मा पुलिन बाबू को श्रद्धांजलि अर्पण करने जाऊँ। आमर विश्वास परपार थाई से आमर ये श्रद्धांजलि को सादरे ग्रहण करेंगे। ईश्वर ठारे आमर प्रार्थना से दिवंगत आत्मार सद्गति हो एवं ये अकाल वियोग जनित दुख को सह्यापाई तांको परिवार को शक्ति दिंतु। बंधुगण आपण माने आसंतु ओडिशार से महान व्यक्तित्व मानकर वक्तव्य को शुणा श्री पुलिनी मानसिंहर स्मृतिचारण करवा एवं तांको श्रद्धांजलि देवा। पुलिन मानसिंह ये नाटी उच्चारण करदेले ये नाटी कोठी शुणीदेले मन भितरटा केमती गोटे पुलकित हो जाए। एते सुंदर ना
ମୁଁ ଆଉ ବୋଧେ କମ୍ ଦେଖିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ନାଁଟି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ପୁଲିନ ବାବୁ ବି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଥିଲେ। ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ହସ ହସ, କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ଥିଲେ, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ବେଶ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନାଟକ ଆସି ରାଉରକେଲାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲି, ସେ ମୋର ନାଟକ ଦେଖି ବେଶ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ଜଣେ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ମୁଁ ପୁଲିନ ମାନସିଂଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ପୁଲିନ ମାନସିଂଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠକ ତଥା ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମଣିଷକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ହରାଇଲା। ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଏମିତି ଏକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧଚକିତ ହୋଇଗଲି। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ଜଗତରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କଳାକାର ଏମିତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି? ଯାହା ହେଲେ ବି ସତ୍ୟ ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ ବି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ, ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କର ଏ ଦାରୁଣ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ସାଥୀ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସହି ନେବାର ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଳାକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହେ ଶିଳ୍ପୀ, ତମେ ଅମର ରୁହ। ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ରାଉରକେଲା କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ପୁଲିନ ମାନସିଂ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବାକି ଜୀବନ ଜିଇବା ପାଇଁ। ରାଉରକେଲା ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲିନ ବିହାରୀ ମାନସିଂ। ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଯେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରେ 24ଟି ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକତ୍ର ରାଉରକେଲା ନାମରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏପରିକି ପଞ୍ଚମବେଦ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ଝୁରୁଛି। ପଞ୍ଚମବେଦ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ 2006 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ୍ ଟେନସନ୍, ସେତେବେଳେ ମାନସିଂ ବାବୁ ଥିଲେ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନାଟକ ଫୁଲ୍ ଟେନସନ୍ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଲିନ ବାବୁଙ୍କର ସଂଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଉରକେଲାରେ ନାଟକ କରିଥିଲୁ ଫୁଲ୍ ଟେନସନ୍। 2 ଦିନ ଭିତରେ ହଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂଗଠନମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାଟକର ଅଭିନୟ କରିବା କୁହନ୍ତୁ କି ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ସେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇହ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ ମାନସିଂଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବରଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଏବଂ ମନୋନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ସେ ଜଣେ ମଞ୍ଚର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ହୁଏତ
ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆଶା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ତାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ହିଁ ଆସିବ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା, ସଂଗଠକ ତଥା ରାଉରକେଲା ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ମାନସିଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ କଳାକାର ଜଣକ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରି ଶତାଧିକ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମଧୁର ବଚନଧାରୀ ଏହି କଳାକାରଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପୁଲିନ ମାନସିଂ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ମୃତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦ ହେଉ ବା ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣା ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ବା ଦୀପିକା ଲେଡିଜ୍ କ୍ଲବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହେଉ, ତା ଛଡ଼ା ରାଉରକେଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିଂ ବାବୁଙ୍କର ମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟିଏ। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟପଣ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ତା ସହଜରେ ଭୁଲି ହେବନି। ମୁଁ ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲି। ସେତେବେଳେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା, ଯେକି କରୋନା ସମୟରେ କେମିତି ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୀଇ ପାରିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ଥିଲେ ଜୀବିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ମାନେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମଣିଷକୁ ଆମେ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିବା। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ, ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ବାସ୍ତବିକ ସେ ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟର ମଞ୍ଚରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିବା, ମୁଁ ଦେଖିଛି କେଉଁ ନାଟକରେ IAS ଅଫିସର ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରିବା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପଣ ତାଙ୍କ ସଂଳାପରେ ତା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ହରାଇଦେବୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିନଥିଲୁ। ରାଉରକେଲା ଏକତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆପଣାର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ହାତଛଡ଼ା କରିଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସଦୈବ ପୁଲିନ ମାନସିଂ ମହୋଦୟ, ତୁମକୁ ମୋର ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତମ ସହ ଦେଖା ହୁଏ 1986 ମସିହା ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବର ନାଟୁଆ ନାଟକ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ, ତା ପରଠୁ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ। ତମେ ଥିଲ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭଲ ସଂଗଠକ, ଭଲ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ। ଯେତେଥର ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ହେଇଛେ। ତା ଭିତରେ ଏବେ ବି ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ବି ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ଏଠୁ କେତେବେଳେ ଫିଟିଗଲେ ତୁମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି। ଏବଂ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଲାଲା ତୁମେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରଶୁରାମ ନାଟକଟିକି ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ ମୋର କ୍ଲବ୍ର ସଂସ୍ଥାମାନେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନାଟକଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦୂରଭାଷ ଯନ୍ତ୍ରଟି କଟିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେଖିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଶରଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୁଲିନ ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଛାତି ଭିତରଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ, ଏତେ ଭଲ, ଏତେ
ଏମିତିଆ ଲୋକ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତଥାପି ମନ କହୁଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବେ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସତ୍ପତି ହେଉ, ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। पुलिन मान सिंह देहांत निश्चित भाव ओडिशा नाट्य जगत पर अपूरणीय क्षति। से महान व्यक्तित्व निश्चित भाव आगामी पीढ़ी एवं आगामी पीढ़ी नाट्यकर्मी मान प्रेरणादायी हेबे एवं तांकर बलिष्ठ अभिनय सबुदिन ओडिशा नाट्य जगत में चिरस्मरण हो रहिबो। निकट अतीत ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नाटक महोत्सव रे पुलिन मान सिंह महाशय सहित मोर व्यक्तिगत भाव में अनेक विषय आलोचना होता एवं निश्चित भाव तांकर नाटक प्रति रुचि से जड़े उत्सर्गीकृत व्यक्तित्व थिले एवं से भली महान व्यक्तित्व माने आम ओडिशा नाट्य प्रेमी मान सबु बड़े आदरणीय रहिबे। मु आशा करुच्ची ओडिशा नाट्य जगतर आम समस्त जो दिग्दर्शन से देइचंती ता निश्चित भाव में समस्त गोटे उदाहरण हो रहिबो। आशा करुच्ची प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करुच्ची अमरात्मार शांति पाई। नमस्कार। मु प्रशांत पुहाण कलिंग कला परिषद राउरकेलार जड़े नाट्यकर्मी। पुलिन मानसिंह जहाँ को कि मु दादा बोली डाकुली से आज आम गहन नांती। तांका सहित आम परिवारर दीर्घ 50 वर्षर संपर्क थिला। से जेतेबेले युवा अवस्था तांकर नाटक जीवन आरंभ कले कलिंग कला परिषद रे ही तांकर नाट्य जीवन आरंभ होइतिला। मोर बापा श्री पीताम्बर पुहाणଙ୍କ सह से अभिनय आरंभ करथिले। कलिंग कला परिषद द्वारा प्रस्तुत अनेक सफल नाटक से खूब सुंदर अभिनय करथिले। अनेक नाटकर निर्देशना मध्य से देइथिले। आज तांकर अकस्मात वियोग आम परिवार एवं कलिंग कला परिषदर समस्त सभ्य सभ्या कर्मकर्तागण अत्यंत मात्रा मर्माहत। से जड़े भल कलाकार खाली नथिले, जने भल मनीष मध्य थिले। समस्तंक कांधरे हस हस मुहरे हाथ पकई काम आदाय करिवार कला तांक पाखरे थिला। से जड़े दक्ष संगठक मध्य थिले। 2001 मसीहा पर्यंत दीर्घ 20 वर्ष धरी अतीतरे कलिंग कला परिषदर साधारण संपादक थिले। तांकर द्वितीय पर्याय एवं विगत 2 वर्ष धरी मध्य कलिंग कला परिषदर साधारण संपादक थिले। राउरकेला सहर तथा ओडिशार अनेक सांस्कृतिक अनुष्ठान सहित तांकर खूब सुसंपर्क थिला। अनेक सांस्कृतिक अनुष्ठान सहित मध्य से जड़ित थिले। समस्ते तांकु अति भल पाउथिले। से अकस्मात तांकर वियोग रे आमे समस्ते मर्माहत। आम परिवार एवं कलिंग कला परिषदर समस्त सभ्य सभ्या राउरकेला सहर एवं ओडिशा जड़े कुशली नाट्य मंच शिल्पी को हरैला। एथिरे किछि एक वियोगांतक नाटकर शेष दृश्य भली 13 तारिख मध्यरात्रि आम गहणरू तिरोहित हो गले गोटे विस्मयकर नाट्य प्रतिभा श्रीजुक्त पुलिन बिहारी मान सिंह ओरफ पुलिन भाई। यही परिप्रेक्षी रे मोर मने पड़े कविवर राधानाथंकर एक कविता बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी। मृत्यु तो ही ध्रुव सत्य, किंतु एमिति अप्रत्याशित भावे पुलिन भाई आम समस्त को ठकी दे गोटे अजणा राइज को चली जिवे ए कथा विश्वास करी हुई। से थिले राउरकेलार नाट्यधारार एक किंबदंती पुरुष एवं मोर तांको सहित परिचय 1976 मसीह जेतबेले मो
ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ସେଇଟା ଥିଲା ରାଉରକେଲା ନାଟ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସାଧନ ପରିଡ଼ା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ସନତ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଉରକେଲାର ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଜାଣିନଥିଲା, ସାମୁଏଲ ବ୍ରେଖର୍ଡ କିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର କୋଉମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ ନାଟକ ଅଥେଲୋ, ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଏବଂ କାଲିଗୁଲା ନାଟକରେ କାଲିଗୁଲା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ପୁଳିନ ଭାଇ ବା ପୁଳିନ ବିହାରୀ ମାନସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାଟକରେ। ଅଭିନେତାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟକର୍ମ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଖୁସିର କଥା, ଆମେ ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ ଆମର ଲୋକନାଟକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ। ପୁଳିନ ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଜୀବୀ ପରିବାରର ଦାୟାଦ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଲେଇ ମାନସିଂ ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ଗଡ଼ କୁହୁଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଉଭୟ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧଜୀବୀ ପରିବାରର ଆଉ ଗୋଟେ କଳାପ୍ରାଣ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିଭା। ପୁଳିନ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ରାଉରକେଲାର ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ରାଉରକେଲାରେ ନାଟ୍ୟ ଧାରା ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଳିନ ଭାଇଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା। ସେ ଅମର ଅବିନେଶ୍ୱର ହୋଇ ରହିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ କଳା, ଜୟ ପୁଳିନ ଭାଇ। ପୁଲିନ ମାନସିଂ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା ଯେତିକି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା, 45 ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ତତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟକର କଥା। ହଜାରେ ଲୋକ ଭିତରେ ଅଲଗା ବାରି ହୋଇଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ପୁଲିନ ମାନସିଂ। କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦର ନାଟକ ଭାରତ ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗ ନାଟକରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କରିଥିବି। ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକ କରିବାର ରିସ୍କ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମାଟିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର କଳା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣାଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବୋଧେ ଅଛୁଆଁ ହୋଇଥିବି। ସିଏ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବନ୍ଧୁ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ମାନସିଂ କାହାକୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କରୋନା ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସମଦୁଃଖୀ। 45 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦକୁ ଆସି ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, ସେଇ ଦିନଠୁ ମାନସିଂ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ। ତାପରେ ଏତେ ବର୍ଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକର ଆୟୋଜନ ଭିତରେ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖି ଆସିଛି। ଜଣେ ସମର୍ପିତ ମଞ୍ଚଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ, ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ତତ୍ପର ସଂଗଠକ ଭାବରେ, ଜଣେ ସମାଜ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଣେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ। ଏଇ ଉତ୍ତର ବୟସରେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ନାଟକର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ନେଇ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ। ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ସେ ଚାଲିଗଲେ ସତ, ହେଲେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଚିରଦିନ ଅମର ହେଇ ରହିବେ। ମାନସିଂ, ତୁମକୁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ନମସ୍କାର। ପୁଲିନ ସାରଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ମର୍ମାହତ। ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା କଳାକାର ପ୍ରେମୀମାନେ ଆଜି ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଲିନ ସାର ଥିଲେ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ। ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା। ରାଉରକେଲାରେ 25ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ନେଇ ଏକତ୍ର ତାଙ୍କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଉରକେଲା ପାଇଁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ଆମମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ପୁଲିନ ମାନସିଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଦକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ସୁସଂଗଠକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ରାଉରକେଲାରେ ସଭାପତି କରାଇଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ଅମାୟିକ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିୟୋଗ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପୁଲିନ ମାନସିଂଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ସଫଳ ଅଭିନେତା, ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ। ରାଉରକେଲା କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା ସହିତ ଏକତ୍ରର ସଭାପତି ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରାଉରକେଲାର ଅଗଣିତ ନାଟ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରାଇବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ସେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଳାପୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଦରଦୀ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁଟିଏ ଥିଲେ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ହସି ହସି ସବୁକିଛିକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ। ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲାର ନାଟକୀୟ ବାତାବରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟଥିତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅତି ଆପଣାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀକୁ ହରାଇବାର କଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ମନକୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରୁଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଓ ସ୍ପନ୍ଦନ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶରଦ ଦାସ, ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ। ପୁଲିନ ଭାଇଙ୍କର ବିୟୋଗ ମୋତେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ ମାନସିଂ ସେ ଥିଲେ ରାଉରକେଲା ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ନଟ ସମ୍ରାଟ। ରାଉରକେଲା ସହରର 22ଟି ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଏକତ୍ର ପରିବାରର ସେ ଥିଲେ ମୁଖିଆ, ଆମର ସଭାପତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦ ପାଇଁକି
ସେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏକତ୍ର ବିଷୟରେ। ଏକତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏକତ୍ର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବାଟା ରାଉରକେଲାର ଆମର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ବସ୍। नमस्कार। पुलिन भाई को प्रथमे नमस्कार। से आम गहन रे नाहांती बोली कहा जाउची, किंतु मु भाबुची से आम भितर अछंती एवं से नाटक को एते भल पाती आ नाटक पे से एते निजको जड़ित करिसंती जे से केबे भी नाटक दुनिया रू केबे बाहर की दूर को जाई पारिबे नाही। एवं आमर जीवनटा को जदि गोटे नाटक कहा जाए तार रचयिता जदि भगवान हुअंती ताहले से दृश्य पर दृश्य कौन घटिबो सेटा से नाटक को केते भल करा जाई पारे, अर्थात पृथ्वीर जीवन को केते उन्नत करा जाई पारे, सेति से नाटक लिखुचंती। एवं जदि लक्ष्मण को देहरे बाण बाजिला बोली रावणर जदि राम जदि हारीजा परी ही थांते ताहले तो रामायण आगु आगे न थांता। तेणु बरम आमको आहुरी बल मिलवा दरकार, कारण गोटे शून्य स्थान से कर दे जाइछंती। आउ मो धारणा जे से नाटकर तांकर दृश्य सरीची, तांको प्रस्थान पे कुहाइची। तेणु नाटक सरीबो, आमे समस्ते आम जीवन भीतर को फेरिबा एवं पुणी आउथरे तांको सहित भेटा भेटी हला बली ढंगरे आमे पुणी आउथरे परमात्मा सहित समस्ते मिसिला बेलକୁ तांको पुणी आउथरे भेटी पाइबा सेठी स्टेज रो बाहर। तेणु मु तांकर सहित पुणी भेटा भेटी हबार सही आशा रखी तांको प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। आम गहणरे ओडिशार वरिष्ठ रंगकर्मी राउरकेला सहरर वरिष्ठ नाट्यविद, नाट्य निर्देशक, अभिनेता, संगठक श्रीजुक्त पुलिन बिहारी मानसिंह आम गहणरे नाहंती। नाहंती शब्दटी उच्चारण करिबा पई होता आमे समस्ते आज बाध्य एवं समस्ते व्यथित मध्य। तांकर अमर आत्मार सद्गति कामना करिबा संगे संगे तांका सुकाकुल परिवार वर्ग को श्रेष्ठ नियंता, श्रेष्ठ अभिनेता, निर्देशक जगन्नाथ महाप्रभु शक्ति सामर्थ्य दियन। जनाशुना नाट्य व्यक्तित्व एकत्र राउरकेलार सभापति अभिनेता तथा निर्देशक पुलिन बिहारी मानसिंह वियोग आम स्तब्ध। व्यक्तिगत भाव में मु केवल मर्माहत नुहे, आज सारा ओडिशार नाट्य जगत स्तब्ध मर्माहत तांकर अकाल वियोग। से केवल जड़े नाट्य व्यक्तित्व नथिले, जड़े भल मनीष। समस्त को आदर करुथिले, आपणे नहीं पारुथिले, खूब स्नेह करुथिले, दरदी मनीषटीए सी। तांकर अवर्तमान रे केवल तांकर स्मृति रक्षा करने छड़ा आउ किछि भी आम करिपारिबानी। राउरकेलार नाट्य बंधु मानकु अनुरोध, एकत्र परिवार राउरकेला को अनुरोध, से माने पुलिन बाबूंकर स्मृति रक्षा निमंते किछि पदक्षेप नियंतु। से जेउठी भी थांतु सुखरे रुहंतु, शांति रे रुहंतु। भगवान तांकर अमर आत्मा सद्गति प्रदान करंतु। नमस्कार, मु प्रकाश महाराणा कहूची। आज सकाळे भास्वर महापात्र फोन रे खबर पाइली जे
ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ ମାନ ସିଂ ଗତ ରାତିରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗତ 1.5 ମାସ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପର୍ଶୁରାମ ନାଟକର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି ନାଟକ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ପୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପଞ୍ଚମ ବେଦ 1918 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। 2006 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ବେଦର ନାଟକ ଫୁଲ୍ ଟେନସନ୍ ନେଇ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲୁ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମ ସହିତ ସେ ସ୍ନେହର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ପାଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦୁଃଖର ସହିତ ଆଜି ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ ମାନ ସିଂ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଭଳି ଜଣେ ମେଳାପୀ, ଭଦ୍ର, ଜ୍ଞାନୀ, ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଭରପୁର ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଥାନ୍ତି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ହପ୍ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏହା ଆମର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା। 14 ତାରିଖ ଭୋର 2ଟା ବେଳେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକକୁ ହରେଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟକୁ ହରେଇଛି। ରାଉରକେଲା ସହର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଉରକେଲାର କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ ମାନ ସିଂ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କଠିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଚିର ନମସ୍କାର ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱସ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଡିଜିଟାଲ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସେ ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଆଉ ନାଟକ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଆ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯିବାର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ନିଜ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଉରକେଲାର ନାଟ୍ୟ ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ରାଉରକେଲା ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛି,
ସେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ଆମ ମାନସ ପଟରେ ରହିଥିବ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ତଥା କଖକ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁଲିନ ମାନସିଂଙ୍କର ଅଚାନକ ଦେହାନ୍ତ ଘଟଣା ମୋତେ ଖୁବ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ରାଉରକେଲାର ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରଚୁର ରହିଛି। ଜଣେ ଅଭିନେତା, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ସେ ଖୁବ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ରାଉରକେଲା ଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଥିଲେ, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତ ଗଲା ବର୍ଷ DAV ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଥିଲୁ। ଭାସ୍କର ବାବୁ, ମୁଁ ଏବଂ ପୁଲିନ ବାବୁ ସବୁଯାକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କରିବାର ଘଟଣା ସବୁଯାକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହସମୁଖ ଲୋକଟାଏ, ମେଳାପି ଲୋକଟାଏ। ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ମେଳାପି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲି। ଏବେ ରାଉରକେଲା ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଖୋଜା ଲାଗିବ, ହେଲେ ସେ ଆଉ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ କ୍ୟାନଭାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ମାନସିଂଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଶୋକ ଆଉ ମର୍ମାହତର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କିଛି ବିରଳ ନାଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଂଗଠକ, କଳିଙ୍ଗ କଳା ପରିଷଦର ଜଣେ ରଙ୍ଗକର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ମାନସିଂଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଭାରି ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗମ ପାରାଦୀପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପୁଲିନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ପାରାଦୀପର ଜୟଦେବ ସଦନଠାରେ, ସେ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ, ମୁଁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ ନେଇକରି ପାରାଦୀପ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, କରୋନାର କରାଳ ଆଘାତରେ ପୁଲିନ ମାନସିଂ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ସଦନ, ପାରାଦୀପ ଏବଂ କ୍ୟାନଭାସ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆମର କଳାକୃତିକୁ ମଞ୍ଜୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର এই ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପୁଲିନ ମାନସିଂ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଇତିହାସ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରାଉରକେଲାର ନାଟକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଆସିଛି। ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା କୁହନ୍ତୁ କି ନାଟକ ପାଇଁ କାମ କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ସେ ଆଗରେ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ
आम नाटक परिवार आज हराई विशेष दुखित और समस्त नाट्यकर्मी नाट्य बंधु मान अनुरोध करुच्ची से जो शैली रे काम करुले जो सांगठनिक दक्षता थिला ताकू जदि आमे नाटक रे आपणाई परिबा ताहाले तांकर अमर आत्मार सद्गति हो। गतकाली आमर प्रिय पुलिन मानसिंह आमको छाड़ी चली गले। पुलिन मानसिंह सहित मोर परिचय होता राउरकेला जेतेबेले तांको निर्देशन रे मोर नाटक औरंगजेब लोकनाटक महोत्सव रे प्रदर्शित होई एकाधिक पुरस्कार लाभ करथिला। से थिले जणे शतकड़ा 100 भाग नाटुआ। तांकर वियोगरे ओडिशा नाट्य जगत तथा विशेषकर राउरकेला नाट्य जगत में जो शून्यता सृष्टि है ता अति शीघ्र पूर्ण हबार नुह। भगवान तांकर आत्मा को सद्गति करंतु, भल स्थान से अवस्थापित हुंतु एवं पुनर्जन्म रे नाट्य जगत को आसिक आमको पुणी उद्भासित करंतु। राउरकेलार सर्व पुरातन अनुष्ठान कलिंग कला परिषद तथा राउरकेला समस्त नाट्यानुष्ठान गठित एकत्र सभापति श्रीयुक्त पुलिन बिहारी मानसिंह आम गणे नहांती शब्दटा कहला बेलू एत कष्ट लगुच तुलना करहबनी। सी जड़े एकाधारे निर्देशक संगठक अभिनेता थे। आउर विशेष गोटे भल गुण था वाक्य उच्चारण बहुत स्पष्ट थिला जहाँकि अनुमान पाखे देखा जाए ना। सी मोर मामू थे, सी मत निज भणजा भली प्रत्येक क्षेत्र में मत से मन पकाती और साहय करती। भली लोक पाइबा मुस्किल। मु भगवान ठारे प्रार्थना करुँची से जोटी था भले था भगवान आत्मा को सद्गति दिहंतु मोर यही कामना है।